నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపుగా 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి వాసిరెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron.
The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. రైట్, క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం. హలో క్రాంతి గారు. Hello. గుడ్ ఈవినింగ్. Good సో మనకి ఫస్ట్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. షూర్ అండి, షూర్. హలో అండి పల్లవి గారు. మ్యామ్ నమస్తే మ్యామ్. పల్లవి గారు నమస్తే అండి, చెప్పండి. మ్యామ్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే అండి, బీబీఏకి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంది మ్యామ్? చాలా బాగుంటాయమ్మా. కానీ బీబీఏలో ఏ స్పెషలైజేషన్, ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నావో దాని మీద ఉంటుంది, డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బీబీఏలో 3 స్ట్రీమ్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్లో అయితే హెచ్ఆర్, ఫినాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఐటీ సెక్టార్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి జనరల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. లేదు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కనుక నువ్వు తీసుకోవాలి అనుకుంటే, అంటే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ వరకు ప్రతి కార్పొరేట్ ఆర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ లేదా ఈవెన్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ సెక్టార్స్లో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. లేదంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ సైడ్ వెళ్ళాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ సెటిల్ అనుకుంటే కనుక BA ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. లేదు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్ సైడ్ కానీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్లో నీకు సెటిల్ అవ్వాలని ఉంది, లేదంటే పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్, కాన్సులేట్స్, ఎంబసీస్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటి సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్ BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. సో మీరు అంటే ఈ బీబీఏలో ఏ స్ట్రీమ్ మీరు ఆప్ట్ చేసుకున్నా కూడా సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అకాడమిక్స్తో పాటు. అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు మినిమం మీ దగ్గర 8 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ మీ చేతిలో ఉంటాయి. అంటే యు ఆర్ ఇండస్ట్రీ రెడీ అనమాట. అంటే 21-22 years డౌన్ ద లైన్లో 100% ప్లేస్మెంట్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. సో మల్టిపుల్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బీబీఏకి. సో మీకు ఏ స్ట్రీమ్ నచ్చిందో దాన్ని బట్టి మీరు కోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, రేష్మి గారు. హలో అండి. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, చెప్పండి అండి. మేడం నమస్తే అండి. మేడం బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే దాంట్లో సిలబస్ ఎలా ఉంటుందండి? దాని జాబ్ పరంగా అసలు ఎక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి అని చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో మీకు బాటనీ, కెమిస్ట్రీ, న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ హెల్త్ గురించి మీకు ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయండి. సో మీకు ఇంకా డెప్త్గా కావాలి, సెమిస్టర్ వైజ్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఒకసారి మా క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే అక్కడ అకాడమిక్ హెడ్స్, ప్రిన్సిపల్స్, క్యాంపస్ హెడ్స్ మీకు ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. మీరు కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి. మీరు ఒక వెల్నెస్ సెంటర్ అవ్వచ్చు, ఫిట్నెస్ సెంటర్ అవ్వచ్చు, లేదా పర్సనల్ డైటీషియన్ అవ్వచ్చు, సెలబ్రిటీస్, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, బిజినెస్ పర్సన్స్, ఇలా ఎవరిని తీసుకున్న వాళ్ళు పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి. అక్కడి నుంచి కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మీరు జాబ్ ఎర్న్ చేయొచ్చు. బట్ పీజీ చేస్తే ఇంకా మీకు బెటర్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి, బెటర్ ప్యాకేజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ లేదు మ్యామ్ మేము హాస్పిటల్ సైడ్ వెళ్ళాలని మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఇండస్ట్రీస్ సైడ్ ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా, లేదా గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో మాకు ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా అంటే డెఫినెట్గా అండి. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ లాగా కూడా మీకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇండస్ట్రీస్ సైడ్ వెళ్తే కనుక మీరు క్వాలిటీ అనలిస్ట్గా, రీసెర్చ్ స్కాలర్గా చాలా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ కెరియర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నా, అంటే ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అవ్వచ్చు, ఏది తీసుకున్నా కూడా మీకు ప్యాకేజెస్ కూడా 40,000, 50,000 మీకు స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి. అక్కడి నుంచి మీ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి, అలాగే మీరు మీ స్కిల్స్ని బట్టి ఇంకా ప్యాకేజెస్ అనేది మీకు అడిషనల్ బెనిఫిట్గా ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, సుస్మిత గారు. హలో అండి. హలో అండి, సుస్మిత గారు మాట్లాడండి. నమస్తే అండి సుష్మిత గారు, చెప్పండి అండి. డిహెచ్ఎం గురించి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెటిల్మెంట్ ఏదైనా సరే త్వరగా అవుతుందా? అర్థం కాలేదండి లాస్ట్ క్వశ్చన్. అవుట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సెటిల్మెంట్ అనేది త్వరగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందా?
అబ్సల్యూట్లీ అండి. అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కోసమే ఎక్స్క్లూజివ్గా BHM లో జాయిన్ అవుతారండి. మా ప్రీవియస్ ట్రాక్ రికార్డ్స్ చూసుకున్నా కూడా మినిమం పర్ ఇయర్ 550+ స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ లేదా ప్లేస్మెంట్స్ రూపంలో పంపించడం జరుగుతుంది. అండ్ కంట్రీస్ విషయానికి వస్తే US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కూడా, ఈవెన్ ఇటలీ, గ్రీస్ అవ్వచ్చు, సింగపూర్, మలేషియా, ఇలా అన్ని ఆల్మోస్ట్ అంటే మంచి కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచంలో ఫాస్టెస్ట్ ఎకనామికలీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో మన BHM స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. అంటే 23 years లెగసీ మాకుంది కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాచెస్లో వాళ్ళు ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్గా సెటిల్ అయ్యారో, అబ్రాడ్లో సెటిల్ అయ్యారో వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ అండ్ బెటర్ ప్యాకేజెస్లో ఉన్నారు, బెటర్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. సో జనరల్ మేనేజర్స్ ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రిక్రూట్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ అండి, అబ్సల్యూట్లీ వెరీ గుడ్ చాయిస్. అండ్ మీకు పర్ మంత్ చెప్తున్నానండి 70,000 నుంచి మినిమం స్టార్ట్ చేస్తే ఏ కంట్రీ తీసుకున్నా కూడా, అండ్ మాక్సిమం 2.5 lakh పర్ మంత్ ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారంటే మీరు అంటే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ అంత గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ క్రూయిజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్, గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్, IRCTC అవ్వచ్చు, అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ రైల్వేస్ అవ్వచ్చు, ఇలా మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఉన్నాయండి. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ లేదా ఈవినింగ్ వాళ్ళకి పార్ట్ టైం జాబ్స్ పంపిస్తాం, నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ అండి, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం. వన్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కస్టమర్స్ పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళకి బిల్డ్ అయ్యి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అయితేనే కదా మరి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళకి గ్రాప్ చేయడానికి. సో ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా మనకి క్యాంపసెస్లో ఫ్యాకల్టీ, ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో క్రాంతి గారు, మిగతా కాలేజీలతో కంపేర్ చేస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి అని చెప్తారు? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్పెషల్ అండి. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ డెడికేటెడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంది మన దగ్గర. అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నామంటే మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్ అండ్ రెనౌండ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ తోటి మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ స్పెషల్ థింగ్. అండ్ ఈవెన్ అకాడమిక్ హెడ్స్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నుంచి 80% లేడీస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ అటాచ్మెంట్, స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ మానిటరింగ్, పర్సనల్ అటెన్షన్ ఉంటుంది. వాళ్ళంత బాగా అంటే కనెక్ట్ అయిపోతారండి. లేడీస్ అనగానే వాళ్ళకి కొంచెం మనం నవ్వుతూ మాట్లాడితే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు. అంటే ఇండివిజువల్గా స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడానికి మనకు అది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా అండి అందరు ట్రైన్డ్ అండి, కంప్లీట్లీ ట్రైన్డ్ పీపుల్. ఇంకా కరికులం విషయానికి వస్తే అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. 18-19 ఇయర్స్కి ఇండివిజువల్గా, ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు చదువుకోగలరు అనేది మనం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంటర్న్షిప్ అంటే జస్ట్ ఏదో స్టైఫండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఫోర్స్ఫుల్లీ మనం పంపించమండి. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే అకాడమిక్స్గా కూడా అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ మనకు ఒక సెట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇస్తుంది, మనం ఓన్లీ ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వీక్లీ టెస్ట్స్, మంత్లీ టెస్ట్స్ ఆర్ అలా మనం కండక్ట్ చేసుకుంటూ వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది, 100% చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అని అనుకోవడానికి లేదండి. ఇప్పుడు అదే స్టూడెంట్ అదే సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుని బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత టెక్నాలజీ మారిపోతుంది, అసలు మొత్తం అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే వాళ్ళకి అకాడమిక్స్తో పాటు మనం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కనుక ఇవ్వకపోతే ఎక్కడో వెనుకబడిపోతున్నారు పిల్లలు. సో అది ఆ గ్యాప్ని మనం ఫిల్ చేయడం కోసం ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ స్పెషల్ థింగ్ అండి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ మినిమమ్ 8 months to 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ విత్ దెమ్. అంటే ఇదే కోర్స్ అనుకుందాం, వేరే కాలేజ్లో చదివి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్ ఫ్రెషర్ అవుతారు. ఇదే కోర్స్ సన్ కాలేజ్లో చదివి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి అకాడమిక్స్ పరంగా,
అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ పరంగా ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయడం అవ్వచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు, ప్యాకేజ్ అవ్వచ్చు. సో అంతా బెటర్ అండి. దట్ ఈస్ అంటే ఎవరిమైనా మా అందరి లక్ష్యం ఒకటే, పేరెంట్, స్టూడెంట్, కాలేజ్ లక్ష్యం ఏంటండి? బెటర్ ప్లేస్మెంట్, బెటర్ సెటిల్మెంట్. సో అది వీళ్ళకి 21-22 ఇయర్స్కే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. అండ్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఎవరు గ్యారంటీ ఇస్తున్నారండి? ఎన్ని కాలేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి? అదొకటి. సో ఇదంతా కూడా ఏదో జస్ట్ లైక్ దట్ మేము టీవీలో కూర్చొని మీకు చెప్పినంత ఈజీ కాదండి. మాకు అంటే ఒక పర్టికులర్ కరికులం ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ని మనం అలా తీర్చిదిద్దాలండి. కొంతమంది చాలా షై ఫీల్ అవుతారు, భయపడతారు. మనకి ఈవెన్ క్లాస్లో బయటకు వచ్చి వాళ్ళు జస్ట్ ఒక డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు భయపడే సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇంటర్వ్యూలో ద బెస్ట్ ఇచ్చేదాకా మనం తీసుకెళ్లాలంటే ఎన్ని హర్డల్స్ ఉంటాయండి. సో అవన్నీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళు బయటకు రావాలి. అది ఎలా చేయగలం అనే కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీ వీక్ వీళ్ళని వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తాం, యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఎవ్రీ సాటర్డే ఈజ్ ఎ నో బుక్ డే. ఓకే. ఏ కాలేజ్లో ఉందండి? ఓకే. అలాగే ఈవెన్ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్, అది కూడా ఏ కాలేజ్లో లేదండి. అంటే ఇలా చెప్తూ పోతూ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈ స్పెషల్. అది మా దగ్గర జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. కౌన్సిలింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ అవ్వచ్చు, ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కూడా అండి. మీకు అన్ని ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్, అంత సీసీటీవీ మానిటర్డ్ క్యాంపసెస్, అదంతా అంటే ఆ ప్రొఫెషనలిజం అనేది మన క్యాంపస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి వీళ్ళు కార్పొరేట్ వరల్డ్కి అవ్వచ్చు, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఫిట్ ఇన్ ఎలా అవుతారు? మనం ఇక్కడి నుంచే మనం ట్రైన్ చేస్తేనే కదా. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు అడాప్ట్ అయితేనే వాళ్ళు అక్కడ కూడా అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూనిక్. కాబట్టి ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే డెఫినెట్గా దే విల్ కనెక్ట్ అండి అవన్నీ. క్రాంతి గారు, ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిఎస్సి ఏఐ అలాగే డేటా సైన్స్లో దానికి సంబంధించి కోర్స్ చేస్తే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? చాలా బాగుంటాయండి. అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ మేము అవుతూ ఉంటాం, మా స్టూడెంట్స్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ డేటా సైన్స్ అనేది ఈ ఇయర్ కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి, డేటా రిలేటెడ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి, మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, కోడింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి, ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ ఏ కేక్ వాక్ ఫర్ దెమ్. లేదు డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఏఐ ఎక్స్పర్ట్స్, లేదా రీసెర్చ్ స్కాలర్ అవ్వచ్చు. దీంట్లో కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ విషయంలో ఇంకా చెప్పాలంటే వీళ్ళకి గ్లోబల్గా అంటే మీరు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మెడికల్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వచ్చు, యూనివర్సిటీస్, లేదా సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఏ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా రిలేటెడ్ మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నామండి వినియోగం అనేది. సో దాని పరంగా అంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ, అంతమంది ఎంప్లాయీస్ కానీ బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్గా లేరు. సో ఈ కోర్స్ అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో యూనివర్సిటీస్ కూడా రీసెంట్గానే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాయి. ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్లోనే అవైలబుల్గా ఉండేది. సో డిగ్రీ లెవెల్లో ప్రాపర్ 3 years ప్రోగ్రామ్ ఇది. చాలా బాగుంటుందండి. కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే గ్లోబల్గా అంటే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ చూసుకున్నా, నేషనల్ వైడ్గా చూసుకున్నా కూడా వీళ్ళకి ఎంత తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా బెటర్ ప్యాకేజెస్ వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ వీళ్ళకి వెయిట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మాకు చాలా కంపెనీస్ కూడా మీ దగ్గర బీబీఏనే కాదు బీఎస్సీ కూడా ఉందంటున్నారు కదా, ఇంటర్న్షిప్స్కి మాకు కావాలండి డేటా ఎక్స్పర్ట్స్ అని అడుగుతున్నారు. అంటే మనం ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామని చెప్పాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ మేము ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపించలేమండి. స్టూడెంట్స్ అట్లీస్ట్ 1 year వాళ్ళకి దే షుడ్ హ్యావ్ దట్ అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మేము ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపిస్తామని చెప్తున్నాం. అంటే అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఎస్, స్టూడెంట్స్ దాన్ని కనుక గ్రాప్ చేసుకుని సిన్సియర్గా వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ కనుక పెడితే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే, కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటల్లో వాళ్ళకి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో 1 year వెయిట్ చేయకుండానే ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడే ఇలా ఉంది రెస్పాన్స్ అంటే. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి సంబంధించి అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం స్టార్ హోటల్స్ వాటిలో అమ్మాయిలు ఉంటారు, అబ్బాయిలు ఉంటారు. సో ప్రత్యేకించి ఆడపిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యూచర్?
చాలా బాగుంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కాదు, జనరల్గా స్వతహాగా సెన్సిటివ్గా సెన్సిబుల్గా కూడా ఉంటారు అండ్ వెరీ లాయల్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. ఒక వర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు డెడికేటెడ్గా ఆ వర్క్ని ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే అవన్నీ కూడా వాళ్ళ న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ అండి. అంటే అది మనం ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్గా మనం ఇంకొంచెం వాళ్ళని ట్రైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, కానీ అదర్వైజ్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టక్కర్లా. ఆడపిల్లల మీద చక్కగా సిన్సియర్గా రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వస్తారు, చక్కగా చదువుకుంటారు, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు, అంటే కెరీర్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారండి వాళ్ళు. సో ఎస్పెషల్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనం అన్ని 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ లేదా పెద్ద పెద్ద రిసార్ట్స్ ఇలా మంచి మంచి రెనౌండ్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో పెడతాం కాబట్టి, లేదా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూయిజ్ లైన్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఉంటాయి కాబట్టి హైలీ ప్రొఫెషనల్ పీపుల్ ఉంటారండి అక్కడ. సెలబ్రిటీస్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, బిజినెస్ సమ్మిట్స్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ విమెన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారనేది మనందరికీ తెలిసిందే. వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కదా, ట్రైన్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏ హ్యాసిల్ ఉండదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ, ఇప్పుడు మేము క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం లేదా వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్కి పంపిస్తాం స్టూడెంట్స్ని. సెలెక్షన్ ఫస్ట్ ఆడపిల్లలు అందరూ అయిపోతారండి. అంటే ఇండస్ట్రీస్ కూడా అలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆడపిల్లలు అయితే లుక్స్ వైజ్ లేదా ప్లీజింగ్ మెంటాలిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి. ప్యాకేజెస్ కూడా బెటర్గా వాళ్ళకి వస్తున్నాయి. ఆడపిల్లలు ఎక్కువ గ్రాప్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు. ఓకే, సో వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అకామిడేషన్ కానీ అలా ఆ ఫెసిలిటీస్ సంబంధించి ఏం చెప్తారు? ఎస్ అండ్ ప్రతి క్యాంపస్ కూడా వితిన్ 1.5 కిలోమీటర్ రేడియస్లో మంచి మంచి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందండి. అండ్ మెనూ కూడా స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు మాడిఫై చేస్తారు లేదా డిజైన్ చేస్తారు. వెజిటేరియన్స్కి, నాన్ వెజిటేరియన్స్కి, లేకపోతే కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్స్ చపాతీ ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు, వాళ్ళ రైస్ తక్కువ తింటారు కాబట్టి సో అలాంటిది ఏ కన్సర్న్ ఉన్నా కూడా హాస్టల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు. నాన్ వెజిటేరియన్స్కి అయితే వీక్లీ 2 times or 3 times నాన్ వెజ్ అండ్ ఎగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా మీకు CCTV మానిటర్డ్ హాస్టల్స్, వార్డెన్స్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీబడి వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అస్. మన స్టాఫ్ కూడా మనం ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అలా మీకు మదర్లీహుడ్ అవ్వచ్చు, అంటే మేమందరం అటాచ్డ్గా ఉంటాం కాబట్టి డెఫినెట్గా అమ్మ ఫుడ్ అంత టేస్టీ కాకపోయినా ఆల్మోస్ట్ 80% అయితే టేస్టీ ఫుడ్ మన హాస్టల్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. లేదు వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న కన్సర్న్ ఉన్నా కూడా ఇమ్మీడియట్గా మనం అడ్రస్ చేస్తాము. అండ్ స్టాఫ్ అంతా కూడా మీకు చెప్పాను కదా చాలా కనెక్టెడ్గా ఉంటారు. ఏదొచ్చినా ఎనీ టైం, అంటే జనరల్గా కాలేజ్ అవర్స్ తర్వాత మాకు అప్రోచబుల్గా ఉండరేమో ఫ్యాకల్టీ కానీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అని అక్కర్లేదు. సో ఎనీ టైం మేము ఈవెన్ 11 వరకు ఎవరు ఏ ఆడపిల్ల కానీ అబ్బాయి కానీ హాస్టల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఉంటుందండి. అంత బాగా చేసుకుంటాం మేము. ఓకే, సో అంటే సెక్యూరిటీ సంబంధించి ఆడపిల్లలు ఫైనల్లీ ఏం చెప్తారు అంటే CC కెమెరాస్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్తారు. సో స్టడీస్తో పాటుగా అంటే కొంతమంది పిల్లలు హాస్టల్లో ఫుడ్ బాగాలేకపోయినా ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా చెప్పడానికి కొంత ఇబ్బంది పడే మెంటాలిటీస్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా, సో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళని ఫైనల్లీ కన్క్లూడ్ చేద్దాం. ఎస్ అండి, అదే నేను మీకు చెప్పాను ఏంటంటే అది వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేస్తాం. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ నచ్చలేదా, మనం అది చేంజ్ చేసుకుందాం. లేదు మాకు ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తే బాగుంటుందా, అంటే వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మనం అది మెనూ చేంజెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని గురించి అయితే అస్సలు మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. చాలా బాగా చూసుకుంటాము. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల మీద అయితే ఇంకా కేరింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్, మెంటార్స్ అయితే రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో ఉంటారు, టచ్లో ఉంటారు. హాస్టల్కి వెళ్ళారా లేదా, లేకపోతే అంతా కూడా మానిటరింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదండి. చాలా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ కాలేజ్. ఈవెన్ క్యాంపస్లో కూడా CCTV మానిటరింగ్ ఉంటుంది అండ్ 100% సెక్యూరిటీ నార్మ్స్ మేము పాటిస్తాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి గారు. మన షో చూసిన వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్ కూడా మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ ABN దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ABN.